Welcome to Nothing But Life. In today's episode, the guest is going to be Suraj. So, who is Suraj? I met him 2 years ago when I was doing my master's through my mutual friend. And when I first met him, I was like, oh, they're the nerdy. Like, that was my first impression. But then later on, when I got to know him, I was like, he is different. Like, in the sense, his emotional intelligence, the way he feels, the way he thinks, his logical thinking, everything was very commendable. And I am pretty sure that he will be relatable for a lot of people. So I was like, okay. And he was there in my guest list. Pashe, itra early episode, I didn't know that I would be able to convince him. I thought it will be very hard for me to convince him to bring to this episode, but then it was quite easy. So here I am welcoming Suraj. So, as I already told in the introduction that I didn't expect that it would be quite easy for me to convince you. Okay. Like, how do you feel? Like, I'm like, for Ritzy, I knew for a fact that I've seen her like atrayo kaalai enakku Ritzine ariyunnathukonde I know how she will be in front of the camera. Okay. But I really don't know how you will be. So how exactly do you feel now? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതെന്റെ ഫസ്റ്റ് ടൈമാ ലൈക്ക് ഒരു വീഡിയോന്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതന്നെ. ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ലേ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കമ്പനിയിൽ ഇതുണ്ടായിരുന്നു. ഫസ്റ്റ് ടൈമാ ഞാൻ മൈക്ക് കൈകൊണ്ട് തൊടുന്നത്. ലൈക്ക് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് അറിയില്ല ലൈക്ക് എങ്ങനെയാ മൈക്ക് വർക്ക് ആവുന്നതെന്ന്. ഐ ഹാവ് നെവർ ഹാഡ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ആ ഒരു രീതിക്ക്. അപ്പൊ എത്ര ക്ലോസ് വെക്കണം എത്ര ഇത് ചെയ്യണം. അപ്പം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന്. ഇല്ല ഇത് കഴിയുമ്പോ ഹാമ്പർ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല. Okay, so we'll get into okay. Okay. So those of you don't know him, so as I told, like I met him during my masters. He was doing masters in data science and I was doing masters in business analytics. Okay. We don't have to get into that story, but then who he is nulla reedikku choikkuvanengil, he was born and brought up, he was brought up in Qatar and then he shifted to Kochi for his engineering, and then from there he worked for like 2-3 years. 3 years. Yeah, 3 years he worked in Cognizant and then he came here for doing his masters. And I'm actually very proud that he's very hardworking. Adu ivante munnil irunnu parayan I am like aanengil pollum I have to admit that he is very hardworking. And then avan endano vendunathu he actually got, like in data science thanne he is working in Rubik's Cubic. Cubic. Yeah. As data engineer. So I'm very proud of you for that. So how was that shift? Like initially nee Qatar na Kochi lo to move cheyyumbam how was that shift? Because I have a friend, from her I got like ngana kekkarundu that I miss that Burger King, KFC, chips, chips and Oman chips angana kore endokke undallo. So how was that? Like, was it very easy for you to adapt with our culture or were you missing stuff? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഇതെന്തായിരുന്നു വെച്ചാൽ എനിക്ക് മലയാളം വാസ് നെവർ എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ. ലൈക്ക് പറയാനോ എഴുതാനോ വായിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല. ഈ പറയുന്നവർക്കൊക്കെ ലൈക്ക് അതായിരുന്നായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ അതായിരുന്നു ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ലൈക്ക് ഹാഫ് ദ തിങ്സ് ആർ ഓക്കെ. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ വരുമ്പോൾ ഒരു കൾച്ചർ ഷോക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമ്മൾ പെരുമാറുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ പെരുമാറുന്നത് ഇപ്പോ നമുക്ക് അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സേഫ് ആണ്. നാട്ടിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി തോന്നും. അതായത് ആൾക്കാർ മേ ബി കണ്ണിങ്. അതാ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ന്യൂസോ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഒരു ഡൗട്ടോടെ ഓക്കെ എന്തോ ഒരു പന്തികേടില്ലേ, അപ്പൊ നമുക്കൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് കയറുമ്പോ. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ആഫ്റ്റർ ലൈക്ക് 1 year ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഈസി ഫോർ മീ. ലൈക്ക് ഒരു പ്രശ്നം തോന്നിട്ടില്ല. ലൈക്ക് ഐ ഗോട്ട് സം ലൈക്ക് റിയലി cool friends. Something which I have noted is that I'm not being judgmental, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ നിന്നെ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ I thought you are like really nerdy kind of. അപ്പൊ കണ്ണാടി ഇത് എന്തോന്ന് ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു.
സോ നീ കൊച്ചിയിലോട്ട് പോയ സമയത്ത് ഡിഡ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് എനിക്ക് ഫിറ്റ് ആവാൻ പറ്റുമോ? ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ഡിഡ് യു ഹാവ്? ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം യു വർ മൂവിംഗ് ടു മൂവിംഗ് അവേ ഫ്രം മൈ ഹോം എന്നുള്ള രീതിക്ക്. അതൊരു പാടായിരുന്നു. കാരണം ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നായിരിക്കും. പക്ഷെ ദ തിങ് ഈസ് ലൈക്ക് പുതിയൊരു സ്ഥലം, എനിക്ക് ലൈക്ക് നാട്ടിലെ സ്ഥലങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ബസ്സിൽ നമുക്ക് ഓടി കയറാന്നൊക്കെ പറയുന്നതൊക്കെ ഒരു ടാസ്ക് ആണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, പക്ഷെ അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊരു പേടിയുള്ള സീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോ അതങ്ങ് നമ്മൾ പഠിക്കുമല്ലോ. പക്ഷെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് എ റിയലി ഗുഡ് ലേണിംഗ് കർവ് എന്നുള്ളത്. ആദ്യത്തെ ഒരു 1 month 2 months ഒക്കെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം. ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നിട്ട് മലയാളം വായിക്കാൻ മലയാളം വായിക്കാനും എഴുതാനും അറിയാം. അതൊരു പ്രശ്നം. ആക്ച്വലി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഹി ഗ്രൂ അപ്പ് ഇൻ ദുബായ്. അപ്പൊ അവൻ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് മലയാള അക്ഷരങ്ങൾ അറിയാം, പക്ഷെ അവൻ കൂട്ടി വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ബസ് വിട്ടു. അപ്പൊ ബേസിക്കലി അവൻ ഇപ്പോ അങ്കമാലിക്ക് ബസ് കയറണമെങ്കിൽ അങ്കമാലിക്കും ആലുവയ്ക്കും രണ്ടിനും ആളുണ്ട്. അവൻ ആ കണ്ടിട്ടാ കയറുക. ഇവൻ ചിലപ്പോ ചെന്ന് ഇറങ്ങുന്നത് ആലുവയിലായിരിക്കും. അവൻ അത് അറിയത്തില്ല. ഇവൻ അതിലങ്ങ് കയറും. ആ കണ്ടു അത്രേ ഉള്ളൂ, അവനങ്ങ് കയറും. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇതുവരെ ഫേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ കുറെ അങ്ങനത്തെ അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും സോ ഇപ്പം ഐ നോ യു ഹാവ് എ സിസ്റ്റർ. അപ്പം ലൈക്ക് ഷീ ഓൾസോ സെയിം ലൈക്ക് യു, ഖത്തറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കൊച്ചി, ഷീസ് അമൃത, ആ രീതിക്ക്. സോ ലൈക്ക് ഇൻ യുവർ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ would she also same ഒരു ഇതായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമോ? അതോ അവക്ക് വേറെ, അവക്ക് പ്രശ്നങ്ങള് കൂടുതലായിരുന്നു. അവക്ക് എന്തായിരുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവക്ക് വായിക്കാനും പിടിക്കാനും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിലും അവർക്ക് ഈ എങ്ങോട്ടാ ബസ് കയറണ്ടെന്നുള്ള ഡയറക്ഷൻ. അതായത് അവളിപ്പോ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് അവക്ക് കൊല്ലത്തിനാണോ പോകണ്ടേ, കോഴിക്കോടിനാണോ ബസ് പിടിക്കണ്ടേന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങോട്ട് നോർത്താണോ സൗത്തിലോട്ടാണോ പോകണ്ടത് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല. ആ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈസി എന്നുള്ള രീതിക്ക്. പക്ഷെ അമ്മൂന് അങ്ങനെയല്ല. അമ്മൂ ലൈക്ക് ആ കാര്യങ്ങള് അങ്ങോട്ട് വേണോ അവള് വിളിച്ചു ചോദിക്കും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ് കണ്ടു, ഈ ബസ്സിൽ കയറണോ മറ്റേ ബസ്സിൽ കയറണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ലൈക്ക് നാട്ടില് ഒറ്റ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളുടെ നാട് മൂനപ്പള്ളി എന്ന് പറയും. അപ്പൊ മൂനപ്പള്ളില് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാ ബസ്സും അതിലല്ല പോകുന്നത്. കോട്ടയത്തിന് പോകണം എല്ലാ ബസ്സും അതിലല്ല പോകുന്നത്. അപ്പോ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന്. അമ്മു ഇപ്പം അതേ കയറും, പക്ഷെ ചിലപ്പോ വേറെ റൂട്ടിലായിരിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങള്. പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു NRI കിഡ് പറയുന്ന ആ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ പെടുന്ന അത് എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് വിളിക്കുന്ന എന്നെ മോനിപ്പള്ളി ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് when you came to Dublin, like when you came to Ireland, like what exactly did you feel? Difference? Yeah. As in by that time I think രണ്ടും എനിക്ക് അറിയാലോ. ബേസിക്കലി ദ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ബോത്ത് വേൾഡ്സ് എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഇത് നമുക്ക് അറിയാം എന്താ കാര്യങ്ങൾ, എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ കാര്യങ്ങൾ. സോ ഡബ്ലിൻ വാസ് ഈസിയർ. ലൈക്ക് വന്ന് അപ്പത്തേക്കും ലൈക്ക് ബൈ ദാറ്റ് ടൈം ഓൾറെഡി 7-8 years അങ്ങനെ ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന 7 years ആക്ച്വലി. അപ്പം ഇറ്റ് വാസ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം ഫോർ മീ. ഇപ്പൊ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുവാണ്, കറന്റ്ലി വാട്ട് ഡസ് ഹോം മീൻ ടു യു? ലൈക്ക് is it a person, is it like a thing, or is it a feeling? Like what exactly is home for you? ഖത്തറാണോ, കൊച്ചിയാണോ, ഡബ്ലിനാണോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഖത്തർ എന്നല്ല, എവിടെയാണോ അച്ഛനും അമ്മയും ഉള്ളത് ദാറ്റ്സ് ഹോം ഫോർ മീ എന്നുള്ളത്. അതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ആൻഡ് ലൈക്ക് I have seen that നീ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം I have seen the graph. ഇപ്പൊ നീ മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് യു ആർ മോർ ലൈക്ക് വെരി ടെൻസ്, ബിക്കോസ് ഓൾവേസ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഓക്കെ ജോബ് എന്നുള്ള ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് സംഹൗ വി ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് വിത്തിൻ ദിസ് മച്ച് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. സോ ഐ ഹാവ് സീൻ യു ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ കളിച്ച് നടക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് ആ റൂം ഒന്ന് പുറത്തിറങ്ങാണ്ടിരുന്ന് പഠിക്കുന്നതും കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് യു ഹാവ് അച്ചീവ്ഡ് വാട്ട് യു വാണ്ടഡ്. ഇപ്പം ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് ഇസ് ദയർ. ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലെ സൂരജിന്റെ എടുക്കുക, നിന്റെ 18 വയസ്സ് ഓർ ലൈക്ക് നിന്റെ ടീനേജിലുള്ള സൂരജിനെ എടുക്കുക, ഇഫ് യു ഹാവ് ടു അഡ്വൈസ് സംതിങ്, വാട്ട് വുഡ് ഇറ്റ് ബി? അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നെവർ സേ നോ ടു എനി ഓഫ് ദ പ്ലാൻസ് എന്ന് ഞാൻ പറയും. കാരണം ഓൾവേസ് കോളേജിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ എവിടെയെങ്കിലും പോവാന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഐ വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ എക്സാംസ് ആർ കമ്മിങ് ഇൻ, അത്ര പഠിപ്പിക്കാന്ന് ഞാൻ പറയില്ല, പക്ഷെ എനിക്ക് പേടിയുണ്ടായിരുന്നു. അല്ല ഇപ്പൊ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ആരെങ്കിലും കാണുന്നത് കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ പഠിക്കും ലൈക്ക് അത്ര ഇതൊന്നും ആയിരുന്നു, ആവറേജ് കിഡ്.
പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും പേടിയാ ബേസിക്കലി പഠിക്കണം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻബോൺ ആയിട്ട് ഇൻബോൺ എന്നല്ല എന്താ പറയാ നമുക്കൊരു പ്രഷർ ഉണ്ടല്ലോ സൊസൈറ്റിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ട് പഠിക്കണം ആ ഒരു സെറ്റപ്പ്. നീ എൽഡർ സൺ കൂടിയാ, സോ ഓൾവേസ് ദാറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ അത് നിന്നെ എഫക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ലൈക് സീ ഫോർ മീ nobody pressurized me in doing certain things, but I always feel that I have to do. അത് നിനക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനെ ഓഫ് കോഴ്സ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരോ പറയുന്നതാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ അറിയാലോ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ഒരാള്. അതായത് ഇന്ന സമയത്ത് ജോലി, ഇന്ന സമയത്ത് പഠിക്കാൻ പോകണം, ഇന്ന സമയത്ത് ഇത് ഡിഗ്രി കഴിയണം, ഇന്ന സമയത്ത് ലൈക്ക് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രഷർ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. ബേസിക്കലി ഞാനത് ബിലീവ് ചെയ്തിരുന്നു. ആൻഡ് ഓൾസോ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇപ്പൊ ഒരു ടൂർ പോകുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരി നമ്മള് എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല, എപ്പോഴും ട്രിപ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് റൈറ്റ്, പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗിൽറ്റ് അടിക്കുക, ആ ഒരു മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഐ ഓൾവേസ് യൂസ് ടു സേ നോ ടു മെനി ഓഫ് ദ ട്രിപ്സ്. ലൈക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഈ കോളേജിൽ നിന്ന് പോയതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഐ വുഡ് സേ ലൈക്ക് അത് ഒഴിവാക്കായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ഏജ് കഴിഞ്ഞു പോയി അല്ലേ, now you can never enjoy ആ ഒരു ഫേസ്. അപ്പോ നൈസ്. Did you ever feel like you were just going with the flow, not sure if you're on the right path? അത് എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഇൻ ദ സെൻസ് ഫ്രം നീ 17 വയസ്സ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആർ വിത്ത് അവർ പേരൻസ്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി വി ആർ ഓൺ ലൈക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തത്തിലാണ് ലൈക്ക് ദ ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് വി ടേക്ക്, ബിക്കോസ് വി കാൻ ജസ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും എടുത്തതിന് ശേഷം വി കാൻ ബ്ലെയിം എനിവൺ എൽസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിനക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ that you are just going with the flow, or is it like a proper plan and all of that? I don't think anyone has their life sorted എന്നുള്ളത്. അത് ലൈക്ക് ആർക്കും എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും സെൽഫ് ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് കോളേജ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സമയത്ത് മെക്കാനിക്കൽ വാസ് എ ബിഗ് തിങ്. ബിഗ് തിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ആൾക്കാര് പറയാ ഇപ്പം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആണുങ്ങളാണോ എന്നാ മെക്ക അങ്ങനെ ഒരു വർത്താനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ലൈക്ക് ഐ ന്യൂ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഞാൻ മെക്കില് എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. എനിക്ക് പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ 11th 12th കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്റെ ടോപ്പിക് ആയിട്ട് എടുത്തു. ബിക്കോസ് കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഇത്. അപ്പോ ലൈക്ക് ടെക്കും കമ്പ്യൂട്ടറും. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഈവൻ എന്റെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ചോദിച്ചു മെക്ക് എടുത്താ പോരെ എനിക്ക്, കാരണം എല്ലാവരും മെക്ക. എന്റെ കൂടെയുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ 12th പഠിച്ച എല്ലാവരും പോലും ഒരു 90% ആൾക്കാരും മെക്ക എടുത്തു. ബാക്കി കുറച്ച് പേരെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനെ പോയുള്ളൂ. അപ്പോ ആ സമയത്ത് ഐ വാസ് പ്രെറ്റി ഷുവർ നോ ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കേസൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ചില going with the flow തന്നെ ആയിരുന്നു എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Do you regret any of the decisions that you have taken? No, as in നമ്മളിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ of course നമ്മൾ തോന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിരുന്നു ഇങ്ങനെ. പക്ഷെ of course എങ്ങനെ വന്നാലും നമ്മളത് you are happy with whatever you are right. Yes. Yeah, nice. One career moment that actually shook your confidence. Career moment? Yeah, that's like every day. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും ഓഫീസിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തിനാ ദൈവമേ ഇത് ചെയ്തത് അങ്ങനെ. there is never a day like നിനക്ക് ചെന്നിരിക്കുമ്പോ you know the solution to a thing എന്നുള്ള രീതിക്ക്. it's part of നമ്മുടെ ജോബ്. നീ ഒരു ഇതായോണ്ട് ലൈക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് നിനക്ക് അറിയാം. അതായത് എവറി ഡേ ലൈക്ക് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് എ ന്യൂ സൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു കാര്യം. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എന്താ ഈ പാർട്ട് ഓഫ് അവർ ജോബാണ്. അപ്പോ that's actually nice also. like എല്ലാ ദിവസവും യു ഗെറ്റ് ടു ലേൺ ന്യൂ തിങ്സ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഒരു നമ്മളിപ്പോ കരിയർ ബ്രേക്ക് എടുത്തതല്ല, ലൈക്ക് എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോ 1 year നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു. അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമല്ല. ഇപ്പൊ 1.5 years അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ നമ്മള് അവിടുന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട്. ലൈക്ക് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ടിൽ August 2023. ആ സമയം മുതൽ ഇപ്പൊ വരെ ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെന്റ്. ലൈക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി ചേഞ്ച് ആയി എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ലൈക്ക് പുതിയ AI വന്നു. ഇറ്റ്സ് ഈസിയർ ഓൾസോ. പക്ഷെ നിനക്ക് കൂടുതൽ ടാസ്കും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഞാൻ കുറെ പേരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ
വെരി സ്മോൾ സ്റ്റഫ് ആണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി. ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കുഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഐ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു ഫുഡ് ആക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഐ എം മൈ ജഡ്ജ് എന്നുള്ള പറയില്ലേ. ലൈക്ക് യു ഹാവ് സീൻ ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് സൂപ്പറാന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെ പറയൂ. സോ ആൻഡ് ദർ ആർ സം പീപ്പിൾ ലൈക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഉണ്ട് വേർ ദേ ആർ ദെയർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ക്രിട്ടിക് എന്ന് പറയില്ലേ. ലൈക്ക് എത്ര ചെയ്താലും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ബെറ്റർ, ഐ ഹാവ് ടു ഡു ബെറ്റർ. അത് എത്ര വലിയ കാര്യം കിട്ടിയാൽ പോലും ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ഡു ബെറ്റർ. സോ അങ്ങനെയാണോ നീ ഓർ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ്? I think do you appreciate the small things or are you critic? I am a critic of myself enalla reethik. I think that is the main reason why I called you for today. Because the thing is that nanum Ritsiyum we are very similar. Like chella karyangalille. Okay. I don't think we are critics. We are more like okay whatever we appreciate the small things that is happening. But then me anganeyalla. And I know for a fact that there are a lot of people who are like you. Okay. So like how is it like what exactly do you feel ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ? അത് രണ്ടും നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോന്ന് ഐ കാൺട്ട് ജഡ്ജ്. കാരണം അല്ലേ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മുടെ ചെറിയ അച്ചീവ്മെന്റ്സിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിരിക്കണം. പക്ഷെ ഐ ഓൾവേസ് ലുക്ക് ഫോർവേഡ് ടു എന്താ നെക്സ്റ്റ്. അപ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജോലി കിട്ടി, അപ്പം ഒരു വീക്കെൻഡ്സ് കിട്ടുമ്പോ ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ, കാരണം ഇത്രയും ദിവസം ജോലി തപ്പുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്സ്കില്ലിംഗ് ആ ഒരു ഇതായിരുന്നു. ഇപ്പൊ വീക്കെൻഡ്സ് ആകുമ്പോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ ലൈക്ക് നമുക്ക് ആ കണ്ടന്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം മിസ്സിംഗ് ആണ്. പക്ഷെ അത് വേണം ബേസിക്കലി. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ഗുഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ വരാന്ന് പറയില്ലേ ആ സാധനം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇത് കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എനിക്കെന്തോ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ലൈക്ക് എനിക്കിപ്പോ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുഞ്ഞു കാര്യം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ബിക്കോസ് അച്ഛൻ എപ്പോഴും എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇതല്ല ലൈക്ക് ഇത് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്ത്. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെ പിന്നെയും ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ലൈക്ക് നെവർ എൻഡിങ് സർക്കിൾ പോലെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ ലൈക്ക് മിഡിൽ ഓഫ് ബൂത്ത് ഒരു മിഡിൽ ഗ്രൗണ്ട് കണ്ടെത്തണം രണ്ടും ഉള്ളതുപോലെ. ഐ എം ട്രൈയിങ് ദാറ്റ്. ലൈക്ക് ചെറിയ കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും ഫോർ ഇൻസ്റ്റൻസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഹൈക്കിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടെ മേളിൽ കയറുമ്പോ യു അച്ചീവ്ഡ് സംതിങ് ലൈക്ക് അതൊരു ഹാപ്പി മൂമെന്റ് അല്ലേ. ബേസിക്കലി ഐ വാസ് ട്രൈങ് ടു എൻജോയ് ദാറ്റ്. ഇല്ലെങ്കിൽ മൈ തിങ് വുഡ് ബി ലൈക്ക് ഓ അടുത്ത മല കയറണോ. ഇപ്പൊ ഞാന് ഇൻസ്റ്റയിൽ സ്റ്റോറി ഇട്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഗസ്റ്റിനോട് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ. ഐ ഗോട്ട് എ ലോട്ട് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എനിക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ആസ്ക് യു. കാരണം എന്ന് വെച്ചാ ഇൻ മൈ ലൈഫ് എന്റെ ലൈഫിലുള്ള ബോയ്സ് ആർ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോയ്സ് ആർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റഫ്. അവർ സീക്രട്ട്ലി ചെയ്യും, പക്ഷെ ദർ ലൈക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ ഒരു മോഡ്. There are some kind of boys who are like, I want to do this. It's very normal. Okay. So, what is your skincare routine? Do you do skincare? Do you have skincare routine? Of course, yes. കാരണം അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആസ് എ ടീനേജർ അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇയേഴ്സിലും എന്റെ സ്കിൻ ഈസ് റിയലി ബാഡ്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഡസൻ ലവ് മീ ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. കാരണം എപ്പോഴും ഇപ്പൊ ആണെങ്കിൽ പോലും ലൈക്ക് ഈ ബ്രേക്ക്ഔട്ട്സ് ഭയങ്കര ഇത്. അപ്പോ ആഫ്റ്റർ പോയിന്റ് ഐ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ലൈക്ക് നല്ല കെയർ കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മള് തോർത്തുന്ന തുണി കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് ഓൾസോ. And the main reason why I asked you this question is because like എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക for some reason we both have same skin type. Okay, so എന്റെ മുഖത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ I will be like സുരക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം so that അവന് ഇത് മാറും. Okay, ആ thing is there. And so it's like, and I have seen certain guys who are like ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഇതൊക്കെ പെണ്ണുങ്ങളാ ചെയ്യാ. That thing is also there. അതൊക്കെ like ഒരു 10-20 years back ഉള്ള. Okay, so what is your skincare routine? It's very simple to be honest. Like എന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട്, അപ്പൊ അവളാ ബേസിക്കലി എനിക്കിത് പറഞ്ഞു തന്നത്. ലൈക്ക് ദി ലെസർ ദി ബെറ്റർ എന്നുള്ള രീതിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് യൂസ് ലൈക്ക് എന്തോ രാവിലെ വൈകുന്നേരം ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യും, then moisturizer, then sunscreen, or ഇപ്പൊ sunscreen daily ഇടും. Sunscreen daily ഇടും. Okay, yes, of course. അത് I'm so proud of you. അത് sunscreen daily ഇടും.
അത് അതൊന്നും. പിന്നെ ഇൻ കേസ് ഇഫ് യു ഹാവ് എന്തെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ സി സീറം ഒന്നെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യും, വാട്ട് വർക്ക്സ് ഫോർ യു എന്നുള്ള രീതിക്ക്. അപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നൈസിനമൈഡ്, ഹാവ് ബീൻ ട്രൈയിങ് നൈസിനമൈഡ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് കാണുന്നൊന്നുമില്ല. Okay. It was nice. Okay, we'll wind up. Okay. So, I'll wind up with this question. Oh, ഇത് already ചോദിച്ചു. Like in a sense, I've asked this in my previous episode as well. Like, if you wanna, like, if you or a set of people are lagging behind, or if they feel as if they are left out and all of that, what's one advice that you would give them? Left out in like the sense? Lack of confidence. Like ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നേ, like questioning their life. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ I know we are not in that stage, but then it's like what I believe is that even I have self doubt in myself. Like ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതോ കാര്യങ്ങളോ കറക്റ്റ് ആണോ, like what is your plan for the next 10 years? You always have that thought. ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ടെൻഷൻ അടിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള രീതിക്ക്. പക്ഷെ ഐ വുഡ് സേ ദർ വാസ് എ പോയിന്റ്, അതായത് ഈ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഐ ഓൾവേസ് ഡൗട്ടഡ്, അയ്യോ ഇത് വേണോ, ഇത് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ അത് ശരിയാവോ, ഇത് വർക്ക്ഔട്ട് ആവുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിക്ക്. ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ, എല്ലാരും വിസ കിട്ടുന്നതിന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള വിസ കിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു 2 months ബാക്ക് തന്നെ പേപ്പർ ഇടുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 month റിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് അത്രയും പോലും ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ടഡ് എ സേഫ്റ്റി നെറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കയറി പോരുന്നത് 13th, ലൈക്ക് August 30th സംതിങ് ആണ് ഞാൻ കയറി പോരുന്നത്. August 15th വരെ ഞാൻ വർക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. കാരണം ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ സെൽഫ് ഡൗട്ട് ലൈക്ക് സെൽഫ് ഡൗട്ട് എന്നല്ല, ഇത് ഇങ്ങനെ വർക്ക് ആവുമോ, വിസ കിട്ടുമോ. ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ട് എ സേഫ്റ്റി നെറ്റ്. അതായത് എനിക്ക് അത്ര കോൺഫിഡന്റ്ലി, അതായത് ഒരു കാര്യം തുറന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഐ ഓൾവേസ് വാണ്ട് ആ ഒരു ഇത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അത് ഐ ഓൾവേസ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ബി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാൻ സി ഓർ ഡി. Yeah, so the main reason why I started this podcast is basically like നമ്മളിപ്പം എല്ലാ കുറെ എപ്പിസോഡ്സ് കാണാറുണ്ട് where like great personalities come and talk and all of that. പക്ഷെ അവര് they have already been established, like പക്ഷെ ലോക്കൽസിന്റെ പൾസ് അറിയാം. അങ്ങനല്ല, എന്താ പറയാ, ഇപ്പം നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാര് will be like people who are watching will be able to relate. Okay, so common ആൾക്കാർ. Okay. അപ്പൊ like what do you like അങ്ങനത്തെ like in the sense നിന്നെ കൊണ്ട് if somebody is getting inspired we can't say. So അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഇത് ആൾക്കാരുടെ what do you want to say? Like plan B, plan C, plan D. പ്ലാൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് എന്റെ ഇതാണ്. അത് ഒരിക്കലും മാറ്റാനും പോകുന്നില്ല. കാരണം അതിൽ എനിക്കൊരു ഇതില്ല. യു ഓൾവേസ് ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്ലാൻ ബി ഓർ പ്ലാൻ സി. ആൻഡ് ഓൾസോ എന്ത് ചെയ്താലും എന്നെ പണ്ണാലും പ്ലാൻ പണ്ണാണ് അത്. അപ്പൊ ബേസിക്കലി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ഹാവ് യുവർ പ്ലാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോ ഐ തിങ്ക് യുവർ ലൈഫ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്. കാരണം പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് ഒരു കാര്യവും ചെയ്യാൻ പാടില്ല. നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു കാര്യം ഓക്കെ മേ ബി അങ്ങനെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കേണ്ട സമയത്ത് യെസ് ഓഫ് കോഴ്സ്. പക്ഷെ അല്ലാണ്ടുള്ള കാര്യത്തിന് ഇപ്പൊ കരിയറോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും യു ഹാവ് ടു ഹാവ് എ പ്ലാൻ. ഓക്കെ, അതാണ് എന്റെ മോട്ടോ. സോ ഇറ്റ് വാസ് ആക്ച്വലി ഗുഡ്. ഹൗ ഡിഡ് യു ഫീൽ? ഓക്കെ. അല്ല ലൈക്ക് ഡിഡ് യു നീ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ were you like tense and all of that, or was it like basically ഈ സമയത്ത് എലമെന്റ് പൊക്കി പറയണോ? ഞാൻ ഭയങ്കര കോൺഫിഡന്റ്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. So I hope you guys like this episode. Well, I like, have share, please like, share and subscribe. ഞാൻ അറിയില്ല ഗിഫ്റ്റ് ഹാമ്പർ as of now illa, but then yeah, it's time to wind up this episode. It was actually very nice talking to you. I hope കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും it will be able to relate. Next guest ആരാ? That's suspense, okay? So thank you so much for watching. Please like, share and subscribe. Thank you. Thank you, Bara. Thank you.